राधिका मिले सतगुरु आई, राधा स्वामी धाम का वही भेद जलाई। ऊंचा से ऊंचा देश है वहाँ धर ठिकानी, बिना संग पावे नहीं श्रुत शाब्द निशाने। राधा स्वामी नाम की मही महिमा सुनाई, विरह अनुराग जगाय के घर पहुँचो भाई। साधो संग कर सार रस मैंने पिया अघाई, प्रेम लगा गुरु चरण में मन शांतन वाई। तड़प उठे वे कल रघु कैसे पिया घर जाई, दर्शन रसन तन तरहु गए मन चिरताई। सुरथ चढ़े आकाश में करे शब्द विलासा, धाम धाम निरखत चले पावे निज घर वासा। ये आशा मेरे मन बसे रहे चित उदासा, विनय सुनो कृपा करो निज चरण निवासा। तुम बिन कोई समर्थ नहीं जैसे मांगू दाना, प्रेम धार बरखा करो बोलो अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी, शुक्र करो गावत रहो नित राधा स्वामी। तुम बिन कोई समर्थ नहीं जैसे मांगू दाना, प्रेम धार बरखा करो बोलो अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी, शुक्र करो गावत रहो नित राधा स्वामी। शुक्र करो गावत रहो नित राधा स्वामी। बार बार कर जोड़ पार सविनय करो पुकार, साधु संग मोहि निधु परम गुरु दातार। कृपा सिंधु समर्थ पुरुष आदि अनादि अपार, राधा स्वामी परम पितु मैं तुम सदा धार। बार बार बन जाऊं तन मन उमर चरण पार, क्या मुखले मैं गाऊं विहर करे जस कृपा करो। धन्य भाग्य गुरु तुम दया सिंधु पुरन धनी, नित्य करो तुम सेवो अचल भक्ति मन देव प्रभु। दीन अधीन अनाथ आज गवा तुम आल करो, अब राखो नित साथ दीन दयाल कृपा निधि। काम क्रोध मद लोभ सब विधि अब गुण हार में, प्रभु राखो मेरी लाज तुम द्वारे अब मैं पढ़ा। राधा स्वामी गुरु समर गाथा तुम बिन और अनद सुर, अब करो दया भरत कश तुम द्वारे अति विलंब क्यों। दया करो मेरे सैया देव प्रेम की दात, दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छोटे सब उत्पात। दया करो मेरे सैया देव प्रेम की दात, दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छोटे सब उत्पात। बार बार कर जोड़ पार सविनय करो पुकार, साधु संग मोहि देव निधु परम गुरु दाता। साधु संग मोहि देव निधु परम पिता दाता। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। स्थावरं जङ्गमं व्याप्तं येन कृष्णं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। रूपेण परिव्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः।
ন গুরুরধিকং তত্ত্ব ন গুরুরধিকং তব তত্ত্ব জ্ঞানং পরম নাস্তি তস্मै শ্রী গুরবে নমঃ। অন্নাথ শ্রী জগন্নাথ মদ্গুরু শ্রী জগদ্গুরু তদাত্মা সর্বভূতাত্মা তস্मै শ্রী গুরবে নমঃ। গুরুরাদিরনাদিশ্চ গুরু পরম দৈবতম গুরু পরম নাস্তি তস্मै শ্রী গুরবে নমঃ। ব্রহ্মানন্দং পরম সুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্তিং গঙ্গাতীর্থং গগন সদৃশং তত্ত্বমৎসাদিলক্ষং একং নিত্যং বিমলমচলং সর্বাধীশং শিবং নবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্গুরুং তং নমামি সদ্গুরুং তং নমামি সদ্গুরুং তং নমামি। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকরে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলে। ছাড়ো রে মন কামড় চালু হরি বদনে বলো হরি 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 নাম পরম ব্রহ্ম জীবের মূল ধর্ম ধর্ম কর্ম। ছাড়ো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। ছাড়ো রে মন ভবের আশা অজপা নামে করো নেশা। রাধে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকরে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। ছাড়ো রে মন কপট চাঁদুরি বদনে বলো হরি 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 বল 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 হরি বল। হরি নাম পরম ব্রহ্ম জীবের মূল ধর্ম ধর্ম কর্ম। ছাড়ো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। ছাড়ো রে মন ভবের আশা অজপা নামে করো রে নেশা। রাধা বল 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 রাধা বল। রাধে গোবিন্দ নামটি বদলে লইয়ে নয়ন নীল সদা বাসরে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকরে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। জয় গুরু। উপস্থিত সকলকে আনন্দিত জয় গুরু। জয় গুরু। জয় গুরু। আমরা নাম প্রার্থনা করে নিলাম। সমবেত প্রার্থনা দয়াল মঞ্জুর করে সমবেত প্রার্থনা আমরা করে নিলাম। প্রার্থনা পরিবেশন করলেন আমাদের শ্রদ্ধার মমতাময় দেবা কারণ তার পরিবারের সকলের ইষ্টচ্ছল মঙ্গলময় জীবনে প্রার্থনা রাখি পরম চরণ প্রান্তে। এখন আমরা নাম ধ্যানে যাবো। আর নাম ধ্যান মানে ঠাকুর বলছে নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে নিখুঁত ভাবে নিরবিচ্ছিন্ন চরণে নাম ধ্যান করতে হয়, নিখুঁত হওয়া চাই। তাই ঠাকুর বলেন নাম করো আর মনন করো ইষ্টের যত গুণাগুলি ভাবে কাজে মৎস্য করো জ্ঞানে গুণে হবে। তাই আমরা জ্ঞানে গুণে যদি বলিয়ান হতে চাই তাই আমাদের নাম ধ্যান করাই লাগে। আর আমরা নিখুঁত হতে হবে, আমাদের চলন বরণ চাউনি কথা বলা সবকিছু যেন সুন্দর হয়। তার জন্যই পরম পিতার
চরণে আশ্রিত হয়েছি। আমরা রমজানে ব্রতী হই, যার যার মনস্কামনা আছে, যার যার শরীর অসুস্থ আছে, যাদের বাড়িতে পারিবারিক কোনো অনুষ্ঠান আছে, প্রত্যেকের জন্য আমরা মঙ্গল প্রার্থনা করি। প্রত্যেকের যেন মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়, তাতে কি পরম দয়াল ভক্তবাঞ্ছা কল্প তরুতরী তিনি আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করি। তাই আমরা নাম ধ্যানে ব্রত হই। আমরা এখন সকলে মিলে সম্মিলিত নাম ধ্যান করবো নামের সময়। জয় গুরু মা। বলছিলাম আমাদের এই এশিয়ার এই সুব্রত কাকু মানে রায়ের মানে পিতা আজকে সুনীল রায় বিকাল 3:58 আর কি পরলোক গমন করেছেন। তার জন্য একটু সবাই মিলে একটু প্রার্থনা করবেন। আপনারা সবাই শুনে নিলেন। আমাদের বাংলাদেশ থেকে, খুলনা বাংলাদেশ থেকে শ্রদ্ধা রাধারানী মা জানালেন সুব্রত দা যিনি এসপিআর, তার বাবা আজকে 3:00 যেন পরলোক গমন করেছেন। তার আত্মার চিরশান্তি মঙ্গল প্রার্থনা করবেন সবাই। আমরা বলবো সকলে মিলে তার আত্মা যেন বিদেহী আত্মার চিরশান্তি কামনা করি এবং তার যেন দয়াভাবে প্রাপ্ত হয় প্রার্থনা। জয় গুরু মা, জয়। জয় গুরু। নামের সময় শেষ হলো, আমরা নামধান করে ফিরে এলাম যে যার জায়গায় আবার। এখন আমরা পরম প্রেমময় শ্রী ঠাকুর অনুকূল চলেন অমেয় গ্রন্থরাজি পাঠে যাব। কারণ এই বাণীগুলো যেগুলো নির্ধারিত বাণী মায়েরা পাঠ করবেন, তারা যেন স্পষ্ট উচ্চারণে করবেন, কারণ শব্দ ব্রহ্ম। তার জন্য বাড়িতে আমি বলেছিলাম বারবার ট্রায়াল দেবেন, কোনো ভুল উচ্চারণ যেন না হয়, সঠিক শব্দ সঠিকভাবে প্রনাউন্স করে আপনারা আগে নিবেদন রাখবেন পরম দয়ালু চরণ প্রান্তে। এটা আমার আপনাদের কাছে অনুরোধ। আর অমেয় বাণী গ্রন্থরাজির মধ্যে দিয়ে পরম পিতার ছোঁয়া পাওয়া যায়, তাই বাণীগুলোকে সবাই শুনবেন, হৃদয়ঙ্গম করবেন এবং সেই মোতাবেক চলার চেষ্টা করবেন। তাই আজকে সুন্দরভাবে প্রার্থনা নিবেদিত হলো, নামদান নিয়ে আমরা করে নিলাম সমবেত প্রার্থনা। ঠাকুর তো জানেন, আমরা সবাই জানি যে তিনি একক প্রার্থনা তিনি শোনেন আর সমবেত প্রার্থনা তিনি মঞ্জুর করেন। তাই আমরা সকলের মঙ্গল প্রার্থনা করলাম, সাথে সাথে বিশ্ব শান্তি মঙ্গল প্রার্থনা করলাম। এখন আমরা অমেয় গ্রন্থরাজি পাঠে যাব। আমি একটু একবার অ্যানাউন্সমেন্ট করে দিচ্ছি, দেওঘর যে এখানে দেওঘরে যেরকম আদলে হয় পরপর করে যান, আপনারা সেইভাবে করে যাবেন। কেউ না থাকলে সেই জায়গাটা আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন, আমি তাকে করতে চাইলে তাকে চান্সটা দিয়ে দেবো। এখন প্রথমে সত্যানুসং গ্রন্থ পাঠে রয়েছে শ্রদ্ধা দীপালি বর্মন মা, গাইবান্ধা বাংলাদেশ থেকে। নারী নীতি গ্রন্থ পাঠে হচ্ছে শ্রদ্ধা দীপ্রিয়া ধারা মা, পূর্বস্থলী বর্ধমান থেকে। চলার সাথী গ্রন্থ পাঠে রয়েছে শ্রদ্ধা সুনীতি মজুমদার মা। আর বিবাহ বিধানের গ্রন্থ পাঠে রয়েছে শ্রদ্ধা খেলা দাস মা, মারুগঞ্জ কুচবিহার থেকে। অনুস্মৃতি গ্রন্থ পাঠে রয়েছে শ্রদ্ধা সংযুক্তা রানী বাচ্চি মা, বিরাটি কলকাতা থেকে। পথের করি গ্রন্থ পাঠে রয়েছে শ্রদ্ধা রাধারানী সর্দার মা। স্বাস্থ্য সদাচার সূত্র গ্রন্থ পাঠে রয়েছে শ্রদ্ধা দীপা মন্ডল মা, গয়নাবঙ্গা থেকে। এই পর্যন্ত আমি অ্যানাউন্সমেন্ট করে দিলাম, আপনারা সবাই পাঠ করবেন। শুধু পাঠ করছি, শ্রদ্ধা দীপা আমাকেও বলছি প্রতিদিনই আপনি বলেন পরম প্রেম ঠাকুরের মুখ নিঃসৃত, মানে সবই মুখ নিঃসৃত, একমাত্র সত্যানুসং গ্রন্থটা হচ্ছে শ্রেয়স্ত লিখিত মুখ নিঃসৃত মানে। সুতরাং সবাই নারী নীতি গ্রন্থ থেকে পাঠ এই বলে শুরু করবেন, কারণ দেওঘরে তাই হয়, মুখ নিঃসৃত কথাটা ইউজ করা হয় না। দীপ্রিয়া আমাকেও আমি বলছি, প্রতিদিন বলার সুযোগ পাই না, সৎসঙ্গের মধ্যে চলার বলাটা ঠিক নয়, যার জন্য আমি বলে দিলাম নারী নীতি গ্রন্থ থেকে পাঠ এইভাবে বলবেন। জয় গুরু। সবাই শুরু করুন। মায়েরা শ্রদ্ধা দীপ্রিয়া। জয় গুরু মা। জয় গুরু। পরম প্রেমময় শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের শ্রীহস্তে লিখিত সত্যানুসং গ্রন্থ থেকে পাঠ। যতদিন তোমার শরীর ও মনে ব্যথা লাগে, ততদিন তুমি একটি পিপিলিকার ও ব্যথা নিরাকরণের দিকে চেষ্টা রেখো। আর তা যদি না করো, তবে তোমার চাইতে হীন আর কে? তোমার গালে চর মারলে যদি বলতে পারো কে কাকে মারে, তবে অন্যের বেলায় বলো ভালোই। খবরদার নিজে যদি না ভাবতে পারো, তবে অন্যের বেলা বলতে যেও না। যদি নিজের কষ্টের বেলায় সংসারী সাজো, অন্যের বেলা ব্রহ্মজ্ঞানী সেজো না। বরং নিজের দুঃখের বেলায় ব্রহ্মজ্ঞানী সাজো আর অন্যের বেলায় সংসারী সাজো, এমন ভেলো ভালো। যদি মানুষ হও তো নিজের দুঃখে হাসো আর পরের দুঃখে কাঁদো। নিজের মৃত্যু যদি অপছন্দ করো, তবে কখনো কাউকে মর বলো না। জয় গুরু মা। জয় গুরু, জয় গুরু। শ্রদ্ধা দীপ্রিয়া ধারণা পরপর আপনারা পড়ে যান, আমি নামগুলো তো বলে দিয়েছি। জয় গুরু। নারী নীতি গ্রন্থ থেকে পাঠ করছি। জয় গুরু। মেয়ে আমার, তোমার আশিস বাণী। মেয়ে আমার, তোমার সেবা, তোমার চলা, তোমার চিন্তা, তোমার বলা পুরুষ জনসাধারণের ভিতর যেন এমন একটা ভাবের সৃষ্টি করে, যাতে তারা অবনত মস্তকে
নত জানু হয়ে সসম্ভ্রমে ভক্তি গদগদ কণ্ঠে মা আমার, জননী আমার বলে মুগ্ধ হয়, বুদ্ধ হয়, তৃপ্ত হয়, কৃতার্থ হয়, তবেই তুমি মেয়ে, তবেই তুমি সতী। এক পাত্রে আহার, অনেকে মিলিয়া এক পাত্রে আহার করিও না, বরং একসঙ্গে আহার করিও। যদি প্রয়োজন বিবেচনা করো, এক পাত্রে আহার হইতে অনেক রোগ সংক্রামিত হয়, ইহা বহু দেখা গিয়েছে। ইহার ফলে তুমি রোগদুষ্ট হইয়া সমস্ত পরিবারকে রোগদুষ্ট করিয়া ফেলিতে পারে। যাহা স্বাস্থ্য, আনন্দ ও জীবনকে অবনত করে, তাহাই পাপ। তাই পুষ্ট গুরুজন ব্যতীত কাহারও উচ্ছিষ্ট ভোজনকে হিন্দু কেন বৈজ্ঞানিকরাও বিশেষভাবে নিন্দা করিয়াছেন। বাণী সংখ্যা 56। জয় গুরু মা, জয় গুরু, সকলকে জয় গুরু। জয় গুরু মা, জয় গুরু। পরবর্তী গ্রন্থ পাঠ করুন। পথের জয়গুরু পরবর্তী গ্রন্থ পাঠ করুন শ্রদ্ধেয়া সুনীতি মজুমদার মা, আর যদি না থাকেন তাহলে শ্রদ্ধা পূর্ণিমা শাহ মা, চলার সাথী গ্রন্থ থেকে পাঠ করুন। আচ্ছা, মনে হচ্ছে শ্রদ্ধা সুনীতি মা উপস্থিত নেই। শ্রদ্ধা পূর্ণিমা শাহ মা, আপনি আছেন? আচ্ছা, নেই, তাহলে মায়েদের মধ্যে থেকে কেউ পাঠ করে দিন। আমি করবো মা, আমি করছি। আমার ছায়া মা করবেন। জয় গুরু। পরম প্রিয়মা শ্রী শ্রী ঠাকুরের অমীয় গ্রন্থ চলার সাথী থেকে একটি বাণী পাঠ। দোষ রিক্ত করণে, আর যদি দেখেই ফেলে থাকো কারো দোষ, তোমার মাথায় তা মজুতি থাকে, তার কারণ ও অবস্থাকে অনুসন্ধান করে কেমন করে তা সম্ভব হয়েছে তার পক্ষে যথাযথভাবে বুঝে একটা সহানুভূতির ভাব নিয়ে যা তোমার মাথার ভিতর মজুদ আছে তাকে এমনতর ভাবে রিক্ত করো যাতে আবার অমন্তর ঘটাই তোমার পক্ষে অস্বাভাবিক হয়। বাণী সংখ্যা 12। জয় গুরু। সবাইকে আন্তরিক জয় গুরু। জয় গুরু। শ্রদ্ধা ছায়া মা, জয় গুরু। এরপরে বিভাগ গ্রন্থ। জয় গুরু। বিবাহ বিধানা গ্রন্থ হইতে পাঠ করছি। কোন মাটি কোন বীজের পক্ষে পুষ্টি ও সমৃদ্ধি কারক, তার সাদৃশ্যকে পরিপোষণ করে শিষ্ট ও সুন্দর করে তোলে। দেখে শুনে বুঝে সুঝে সে বীজের জন্য সেই মাটি সংগ্রহ করো যদি সুফল পেতে চাও। এর ব্যতিক্রম ফলকে সংকীর্ণ ও ব্যতিক্রম ও দুষ্ট করে তোলে। বাণী সংখ্যা 11। জয় গুরু সবাইকে। জয় গুরু, জয় গুরু। অনুশ্রুতি গ্রন্থ পাঠ শ্রদ্ধা সংযুক্তা রানী বাগচিমা, বিরাটি কলকাতা থেকে। মা উপস্থিত আছেন? আচ্ছা, উপস্থিত নেই, তাহলে কেউ করে দিন একজন মায়েদের মধ্যে থেকে। শ্রদ্ধা রিনা মা বলুন, রিনা মা করুন। জয় গুরু মা, আমি পরম দয়ালের অনুচ্ছেদী গ্রন্থ থেকে পাঠ করছি। বিপদে যদি বাঞ্ছা থাকে, বিপন্নতায় টান, ভালো দেখে কাতর হতে হইও না রে আপ্রাণ। বন্দে পুরুষোত্তম। বাণী সংখ্যা 33। জয় গুরু। পথে করে গ্রন্থ শ্রদ্ধা রাধা রানী মা। শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের পথের কড়ি গ্রন্থ থেকে পাঠ। ভক্তি, আনতি বা আসক্তি সেখানেই সার্থক ও সন্দীপশালিনী, যেখানে তা পৃষ্ঠের অভাবনীয় ও অবাঞ্ছনীয়, দুরূহ দুর্ব্যবহারেও পৃষ্ঠ স্বার্থ প্রতিষ্ঠাপন্নতায় অটুট, শত দায়িত্বপূর্ণ, সন্দিচ্ছা মুখর, সানুকম্পী, শ্রদ্ধাবনত, পৃষ্ঠ প্রাণ সেবা প্রবণতা, সমুজ্জন, প্রশ্নশূন্য, স্থির প্রতিজ্ঞ। বাণী সংখ্যা 49। জয় গুরু মা, সবাইকে জয় গুরু। জয় গুরু, জয় গুরু। এরপরে আমাদের স্বাস্থ্য সদাচার সূত্র গ্রন্থ থেকে পাঠ করবে শ্রদ্ধা দীপা মন্ডল মা, বয়রা গঙ্গা থেকে। জয় পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর স্বাস্থ্য ও সদাচার সূত্র গ্রন্থ হইতে নিষ্ঠা নন্দিত উত্তম অভিষিক্ত হয়ে চলো, অক্লান্ত কর্ম হও, সমীচীন তারিত্রে সুস্পন্দন তৎপর হয়ে স্বাস্থ্যকেও এই অনুচলনের অভিযাত্রী করে তোলো।
স্বস্তি সুন্দর উন্নয়ন। আর ওই স্বস্তি শুভ সুন্দর হিতকর কৃতকর্মা অনুচর্যায় উদ্বুদ্ধ উদ্যম আন্দোলিত করেছিল কুশল কৌশলী বদীয় প্রস্তুতির উপকরণ উল্লসিত হয়ে। মনে রেখো, কর্ম সমাপন ও পুনরায় কর্ম আরম্ভের মাঝখানের সময়টুকুই তোমার বিশ্রাম, আর শরীরকেও প্রস্তুত রেখোতে হবে। বাণী সংখ্যা 49। জয় গুরু মাকে সকলকে জয় গুরু। এতক্ষণ আমরা বাণী পাঠে রত ছিলাম। এখন স্বাস্থ্য সদাচার সূত্র গ্রন্থ পাঠের মধ্যে দিয়ে আমাদের বাণী পাঠ সমাপ্ত হলো। যে সমস্ত মায়েরা করলেন, শ্রদ্ধা দীপালি বর্মন মা শ্রীমুখ নিঃসৃত পরব্রহ্ম ঠাকুর কুলচলে শ্রীমুখ নিঃসৃত সত্যানুসরণ পাঠ করলেন। শ্রদ্ধা দীপ্রিয়া ধারামা পরব্রহ্ম ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের নারী নীতি গ্রন্থ থেকে পাঠ করলেন। জলার সাথে গ্রন্থ পাঠ করলেন আমাদের শ্রদ্ধা কোন মা যেন করলেন, ছায়া রয় মা করলেন। বিবাহ বিধান গ্রন্থ থেকে পাঠ করলেন শ্রদ্ধা খেলা দাস মা মারুগঞ্জ কুচবিহার থেকে। অনুস্মৃতি গ্রন্থ পাঠ নিয়ে এসেছিলেন শ্রদ্ধেয়া এনা গোস্বামী মা। তারপরে পথে করি গ্রন্থ পাঠ করলেন শ্রদ্ধেয়া রাধারানী সর্দার মা, এবং স্বাস্থ্য সদাচার সূত্র পাঠ করলেন গ্রন্থ শ্রদ্ধেয়া দীপা মন্ডলা। প্রত্যেক মায়ের ইষ্টচল মঙ্গলময় জীবন প্রার্থনা করি। পরম পিতা শ্রী আতুল্লাহ প্রত্যেকে সুন্দরভাবে সুচারুভাবে আজকের এই বাণী পাঠ করেছেন। শুধুমাত্র ওদের একজন আসেনি, তাদের জায়গায় মায়েরা আমার পূরণ করে দিয়েছেন। ভক্তিমতী মায়েরা, আমার লক্ষ্মী মায়েরা সুন্দরভাবে সেই জায়গাটা পূরণ করেছেন। নৃত্য কণ্ঠে বাণী পাঠ করেছেন। বাণী পাঠ করার জন্য সকলের মধ্যে একটা আকুলতা থাকে, ব্যাকুলতা থাকে, মায়েরা সুন্দরভাবে করেছে। প্রত্যেক মায়ের ইষ্টচল সার্বিক মঙ্গলময় জীবন প্রার্থনা করি পরম পিতা শ্রী আতুল্লাহ। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আনন্দে থাকবেন, এই প্রার্থনা জানাই। এরপরে চলে যাচ্ছে আমরা সঙ্গীতাঞ্জলি অনুষ্ঠান। প্রত্যেকে যেহেতু ইউটিউব চলছে, প্রত্যেকে অডিও ভিডিও অন করে করবেন। এটা লেখাও রয়েছে এখানেও। আর আপনাদের প্রতিদিনই বলা হয়, গান কীর্তন আলোচনা যাই করবেন ভিডিও অন করে করলে সেটা প্রাণবন্ত হয়, সেটা আমাদের ভালো লাগে, গ্রহণযোগ্য হয়। আর বিভিন্ন জায়গায় এই লিঙ্কটা যাবে, সুতরাং সবাই দেখবে। যেমন সুন্দর অনুষ্ঠান আমরা করে থাকি, তাই সকলকে অনুরোধ করছি সকলে ভিডিও অডিও অন করে করলে সেটা অনেক বেশি প্রাণবন্ত হবে। এটা মাথায় রাখবেন। একান্ত নিরুপায় হলে অন্তত সকালে শুরুতে এবং শেষে দেবেন। ঠাকুর এক জায়গায় বলছেন না যে আমরা সঙ্গীত করি কেন, সঙ্গীত নাম সংকীর্তন এই যে আলোচনার মধ্যে দিয়ে আমরা আমাদের নিজেদেরকে সমৃদ্ধ করতে পারি। প্রিয় পরমের কথা যতই ঠাকুর এক জায়গায় বলছেন না যে প্রিয় পরমের কথা যতই বলা যায় ততই আনন্দ, যে শোনে তারও অনেক উন্নতি হয়, কারণ তার অজানা জিনিসগুলো সে জানতে পারে। আর যারা জানে তারা পরিবেশন করে আনন্দ পায়। যে সঙ্গীত নৈবেদ্য এখন প্রদান করা দিকে আমরা যাচ্ছি, সেই ঠাকুর এক জায়গায় বলেন যারা সঙ্গীত করে তারা নিজেরা যেমন আনন্দ পায়, আর যারা শ্রবণ করে তারাও আনন্দ পায়। তাহলে যিনি দান করছেন সঙ্গীত, দাতা এবং গ্রহিতা যিনি গ্রহণ করছেন সঙ্গীত, দুজনেই কি হয়, পারস্পরিক একটা লেনদেন হয়। তাই মনে প্রাণে তৃপ্ত হন যিনি পরিবেশন করেন আর যিনি শ্রবণ করেন, যারা শ্রবণ করেন। তাই আজকে আমরা এখন শ্রবণ করে তৃপ্ত হব। যারা এখানে সঙ্গীত নৈবেদ্য প্রদান করবেন তারা সঙ্গীত প্রদান করে পরম পিতার চরণে নিজেদের সঙ্গীত প্রদান করে তারা নিজেরা ধন্য হবে। তাই এখন আমরা সঙ্গীত পর্বে যাব। সঙ্গীতাঞ্জলি প্রথমে রয়েছেন শ্রদ্ধা পারিজাত রয়মা কামাখ্যাগুড়ি থেকে, দ্বিতীয়তে রয়েছেন শ্রদ্ধা শ্রীলেখা রয়মা খুলনা বাংলাদেশ থেকে, তৃতীয়তে রয়েছেন শ্রদ্ধা কাকলি দাস মা কোচবিহার থেকে, আর আবৃত্তি পরিবেশনা রয়েছে শ্রদ্ধা পাপিয়া শেখর মা পূর্ব মেদিনীপুর থেকে। কীর্তন পরিবেশনা রয়েছেন শ্রদ্ধা স্মৃতি দাস মা। তারপর সপারিবারিক কীর্তন নিবেদন করবেন দেওঘরে ছিলেন আশ্রমিক কন্যা, বর্তমানে বীরভূমে তিনি রয়েছেন। আমরা এই পর্যন্ত আমি অ্যানাউন্সমেন্টটা করে দিলাম। প্রথম সঙ্গীতের ডালি নিয়ে হাজির হচ্ছেন শ্রদ্ধেয়া পারিজাত রয় মা কামাখ্যাগুড়ি থেকে। জয় গুরু। শ্রদ্ধা পারিজাত মা জয় গুরু। জয় গুরু মা। জয় গুরু। জয় গুরু। একটা ভিডিও দিয়ে দিও। আমি ঘরে নাই, মাতৃ বাইরে আছি। হ্যাঁ, ভিডিওটা একটুখানি অন করে আমি ছেড়ে দিচ্ছি। হ্যাঁ, ভিডিও অন করে ছেড়ে দাও। হ্যাঁ, ঠিক আছে। কি করছি, খালি গলায় সঙ্গীত করছি আমি, কোনো বাদ্যযন্ত্র ব্যবস্থা নেই। উপস্থিত সবাইকে আমার জয় গুরু। পরম দয়ালের শ্রীচরণে প্রণাম জানিয়ে আজকের এই মাতৃ সম্মেলনে আমি শ্রী শ্রী আচার্যদেব দাদার লেখা সঙ্গে বড়মার সঙ্গে আমি দয়ালের চরণে নিবেদন করার চেষ্টা করছি। জয় গুরু সবাই। জয় দশ প্রহরণ ধারিণী মাতা সরস্বতী
জয় দশ প্রহরণ ধারিণী মাতা সরসী বাহারণী অসুর ত্রাসবি নাশিনী জয়তু জগ জননী মাতা সরসী বালা জননী জয় দশ প্রহরণ ধারিণী অসুর ত্রাসবি নাশিনী জয়তু জগ জননী মাতা সরসী বালা জননী কুটিল কলুষ মোছাতে আকুল প্রাণনী কুটিল কলুষ মোছনে মোছাতে আকুল প্রাণনী তুমি আসমা সিংহ বাহনে তুমি আসমা সিংহ বাহনে বিষম রিপু নাশিনী নমামি তারিণী মাতা সরসী বালা জননী জয় গুরু মা জয় গুরু। জয় দশ প্রহরণ ধারিণী মাতা পুরুষোত্তম দেবী জয়া পুরুষোত্তম লীলা সঙ্গিনী জগৎ জননী সৃষ্টি বর্ণ শ্রাবণী কৃষ্ণা তিথিতে শ্রাবণী কৃষ্ণা দ্বাদশী তিথিতে নতুন সূর্য জেলে দুলোক হইতে ভুলোকে তুমি মা আবার নামে আইলেন। সেই মর্তধামে তিনি আসলেন পুরুষোত্তম লীলা সঙ্গিনী হিসাবে জগৎ জননী সৃষ্টি বর্ণ। আর তোমারে পেয়ে আমরা সবাই ধন্য, এই মর্তভূমির ধূলিকণা ধন্য হলো। তাই শ্রাবণী কৃষ্ণা দ্বাদশী তিথিতে তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন। আর আজকে সেই শুভ পূর্ণ শ্রাবণ মাস, আবির্ভাব মাস, শ্রেষ্ঠী বড়মা জগৎ জননী শ্রেষ্ঠী বড়মার আজকে আমরা আরাধনা করছি। ধলতিতা মঞ্চের পক্ষ থেকে আজকে অপূর্ব মাতৃ সম্মেলন ভাস্বর জমে উঠল। আমাদের শ্রদ্ধেয়া পারিজাত রায় মা কামাখ্যাপুরী থেকে অপূর্ব সুন্দর উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করলেন, যা আমাদের সকলের মন প্রাণ কেড়ে নিল। সকলে মনে প্রাণে তৃপ্ত হলাম, সাথে সাথে পরম দয়াল তো খুশি হয়েছিনি, আমরাও সঙ্গীত শ্রবণ করে আপ্লুত হলাম। মায়ের এবং মায়ের পরিবারের সকলের ইষ্টচ্ছল মঙ্গলময় জীবন প্রার্থনা করি। খুব ভালো থেকো, আনন্দিত থেকো, সুস্থ থেকো। তোমার সকলকে নিয়ে তুমি এইভাবে এগিয়ে চলো। জয় গুরু, খুব ভালো থেকো। আমরা দ্বিতীয় সঙ্গীতে চলে যাই। দ্বিতীয় সঙ্গীত জয় গুরু। জয় গুরু। আজকে যদি আমাদের পারিজাত মা হারমোনিয়াম বাদ্যযন্ত্র সহযোগে করতে পারিনি, কারণ কি বাইরে রয়েছে, বোঝা যাচ্ছে। হ্যাঁ, ওই হারমোনিয়াম ছাড়া যেখানে আসলে বাদ্যযন্ত্র ছাড়া হচ্ছে সম্মান করলাম আমরা, নতুন করেছে, কিন্তু সঙ্গীতটা তার সুরের মূর্ছনা, গলায় সুর দিয়েছেন ঈশ্বর। এই সুরকে কাজে লাগিয়ে তিনি এখন উদ্বোধনী সঙ্গীত করলেন। আমরা শুনে সুরে মূর্ছিতা হলাম। মায়ের জন্য আবারও মঙ্গল প্রার্থনা করে এগিয়ে যাই। এখন দ্বিতীয় সঙ্গীতের দলে নিয়ে আসছেন শ্রদ্ধা শ্রীলেখা রয় মা, খুলনা বাংলাদেশ থেকে। জয়গুরু শ্রদ্ধা শ্রীলেখা রয় মা। শ্রীলেখা মা, জয়গুরু। আচ্ছা দেখিনি একবার শ্রদ্ধা শ্রীলেখা মা। শ্রীলেখা মা, শ্রীলেখা মা হাজির নেই। আমরা তাহলে তৃতীয় সঙ্গীত করবেন শ্রদ্ধা কাকলি দাস মা, কুচবিহার থেকে। শ্রদ্ধা কাকলি মা, আপনি আছেন? জয়গুরু মা, দাস মা, জয়গুরু, আপনি সঙ্গীত পরিবেশন করুন মা। জয়গুরু। জয়গুরু। প্রত্যেককে আমার এই মাতৃ সম্মেলনে আনন্দিত জয়গুরু জানাচ্ছি, এবং শ্রী শ্রী দাদার লেখা আমি একটি গান করার চেষ্টা করছি।
আজি শ্রাবণী মেঘে ছাইল গগন পাহাড়ে তরে রে মা এসেছেন মোদের ঘরে মা এসেছেন রে আজ শ্রাবণী মেঘে ছাইল গগন পাহাড়ে তরে রে মা এসেছেন মোদের ঘরে মা এসেছেন রে মা এসেছেন মা এসেছেন মা এসেছেন রে মা এসেছেন মোদের ঘরে মা বরণ রে জগনে মাতাকে তোরা শঙ্খ বাজা ঘন্টা বাজা শঙ্খ বাজা ঘন্টা বাজা উলুর ধ্বনি রে মা এসেছেন আবার ফিরে মোদের ঘরেতে মা এসেছেন মা এসেছেন মা এসেছেন রে মা এসেছেন মোদের ঘরে মা এসেছেন রে কাজবে মনের সংখ্যা দ্বিধা দ্বন্দ্ব যাবে চলে পড়বে আঘাত সঞ্চিত সব চলার বাধার মূলে কাজবে মনের সংখ্যা দ্বিধা দ্বন্দ্ব যাবে চলে পড়বে আঘাত সঞ্চিত সব চলার বাধার মূলে বুঝবে সকল ভাবে পরাজয় বুঝবে সকল ভাবে পরাজয় এবার করব পূজা জগন মাতা করব পূজা জগন মাতা রাতুল চরণ ধরে মা এসেছেন আমার মা এসেছেন রে আজ শ্রাবণী মেঘে ছাইল গগন পাহাড় তরে রে মা এসেছেন মোদের ঘরে মা এসেছেন রে মা এসেছেন মা এসেছেন মা এসেছেন রে মা এসেছেন মোদের ঘরে মা এসেছেন রে মা এসেছেন মোদের ঘরে মা এসেছেন রে মা এসেছেন মোদের ঘরে মা এসেছেন রে জয় গুরু মা জয় গুরু। মা এসেছেন মোদের ঘরে মা এসেছেন রে সমস্ত শঙ্কা সমস্ত দ্বন্দ্ব মনের সমস্ত দ্বিধা সব কিছু নিঃস্বাদ হয়ে যাবে মায়ের পদার্পণে তাই হয়েছে তাই ধুলক হইতে গোলকে মা আবার আবির্ভূত হলেন সকল কলুষ নাশিনী তামস প্রাণে আলোকিত তারি চরণ ধ্যানে চিরজাগ্রত চিন্ময়ী মাতা সার্থক সুখদায়িনী নীতিসুরে ছন্দে গাহ আনন্দে তাই জয়তু নারায়ণী জননী মাতা ধরণী ধারিণী তাই এই ধরণীকে ধন্য করার জন্য পবিত্র করার জন্য মায়ের আগমন পুরুষোত্তম জয়া পুরুষোত্তম লীলা সিংহিনী শ্রেষ্ঠ বড় মায়ের আমরা সুন্দরভাবে সঙ্গীত শুনে নিলাম মাকে বরণ করে নিয়েছে আমাদের অন্তরে তৎসহ আমাদের এই মঞ্চে সকল মায়েরা দাদারা মনে প্রাণে তৃপ্ত হলেন এই সঙ্গীত শুনে আমি প্রত্যেক আমার মায়ের জন্য শ্রদ্ধা কাকলি দাস মা নিজের সঙ্গীতটি নিবেদন করলেন মায়ের পরিবারের সকলের ইষ্টচ্ছল মঙ্গলময় জীবন প্রার্থনা করে অত্যন্ত সুন্দর করে মা এই সঙ্গীতটি নিষ্ঠার সহ তিনি নিবেদন করেছেন পরম দয়ালের চরণ প্রান্তে তাই সঙ্গীত শুনে আমরা সবাই আনন্দিত হয়েছি মা খুব ভালো থাকুন আনন্দে থাকুন আর আমাদের লিঙ্কে থাকবেন লিঙ্কটিকে একটু শেয়ার করবেন এই প্রার্থনা রাখুন আবারও শুনবো আপনার এই সঙ্গীত অপেক্ষায় রইল ভালো থাকবেন সুস্বাস্থ্য আপনিও ভালো থাকবেন মা জয় গুরু জয় গুরু আপনার সুস্বাস্থ্য দীর্ঘায়ু জীবন সুস্থ নীরব জীবন প্রার্থনা করি পরম পিতা শ্রী রাকুনাথ এবারে চলে যাচ্ছি তৃতীয় সঙ্গীতে দ্বিতীয় সঙ্গীত যার করার কথা ছিল শ্রদ্ধা শ্রীলেখা রয় মা খুলনা বাংলাদেশ থেকে মা কি হাজির হয়েছেন জয় গুরু শ্রদ্ধা শ্রীলেখা রয় মা আচ্ছা তাকে পাচ্ছি না তাই আমরা এখন একটু আরেকটা সঙ্গীত আমরা শুনবো আমি একটু দেখে নিচ্ছি সঙ্গীত করবেন সেই জায়গাটা ছোট্ট করে আমার শ্রদ্ধা নিবেদিতা কবিতা ছোট্ট করে একটা সঙ্গীত করি জয় গুরু
জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুরের চরণে প্রণাম জানাই। পরমারাধ্যা জগৎ জননী শ্রী শ্রী বড়মার চরণে, পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বরদার চরণে, পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী আচার্য দেবের চরণে প্রণাম জানাই। ঠাকুর পরিবারের প্রতি প্রত্যেকের রাঙারাতুল চরণে প্রণাম জানাই। অনলাইনে উপস্থিত প্রত্যেক দাদা মায়েদের আনন্দিত জয় গুরু জানিয়ে আমি দয়ালের চরণে একটি ডিপিও আর কি সঙ্গীত করছি। এখন তো আচার্য নির্দেশ এসছে, তো মাতৃ সম্মেলনের সঙ্গে সঙ্গে ডিপি ওয়ার্ক, তাই ডিপি ওয়ার্কের সঙ্গীতটাই দয়ালের চরণে নিবেদন করি। চলো চলো ভাই ডিপির কাজে যাই, ডিপির কাজে যাই, সবাই ডিপির কাজে যাই। ও চলো চলো ভাই ডিপির কাজে যাই, ডিপির কাজে যাই, সবাই ডিপির কাজে যাই। চলো 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 রে ভাই, চলো 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 রে ভাই। আ আ অলসতার প্রাচীর ভেঙে এগিয়ে চলি সমুখানে, অলসতার প্রাচীর ভেঙে এগিয়ে চলি সমুখানে। কে আমাদের রুখবে, কে আমাদের টানবে, কে আমাদের রুখবে, কে আমাদের টানবে। রুদ্ধ ঘরের একলা কোণে বসার সময় নাই, রুদ্ধ ঘরের একলা কোণে বসার সময় নাই, বসার সময় নাই। চলো 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 রে ভাই, চলো 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 রে ভাই, চলো চলো ভাই ডিপির কাজে যাই, ডিপির কাজে যাই। দেব সব মানুষে পৌঁছে দেব দয়ালের ঠিকানায়, দয়ালের ঠিকানায়, দয়ালের ঠিকানায়। চলো চলো ভাই ডিপির কাজে যাই, ডিপির কাজে যাই, সবাই ডিপির কাজে যাই। চলো 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 রে ভাই, চলো 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 রে ভাই, চলো 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 ওরে ভাই। জয় গুরু। সকলের সুদীর্ঘ ইষ্টময় মঙ্গলময় জীবন প্রার্থনা করি। দয়ালের আমরা খুব ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, দয়ালকে মাথায় নিয়ে আর কি জয় করো। জয় গুরু। চলো চলো আমরা সবাই ডিপির কাজে যাই। অপূর্ব সঙ্গীত, জয় গুরু, জয় গুরু। খুব অপূর্ব সঙ্গীত। হঠাৎ করে মাকে বললাম মা সুন্দর সঙ্গীত নিবেদন করলেন। আর কি ডিপি ওয়ার্ক, বর্তমানে তপস্যা কি ডিপির কাজে চলো। আর ডিপি ওয়ার্ক করার মধ্যে দিয়ে আমাদের সমস্ত পাপ তাপ, সমস্ত কর্মফল, সঞ্চিত কর্মফল, প্রারব্ধ কর্মফল সবকিছু আমাদের নিরাকরণ হয়ে যাবে। তাই আচার্য নির্দেশ, প্রয়োজনে অবিন্দাদার নির্দেশ, ডিপি ওয়ার্কে চলুন। আর ডিপি ওয়ার্ক শুধু গিয়ে গিয়ে করলেই হয় না, মানুষ প্রতিদিন প্রত্যেকদিন যাজন করতে হয়। আপনার পারিপার্শ্বিক, আপনার আত্মীয় স্বজন, আপনার বন্ধু বান্ধব যারা আছেন, তাদের অন্তত ফোনের মাধ্যমে ইষ্ট মুখর করে রাখুন। নিয়মিত তাদের খোঁজ খবর নিন। তারা কি খাচ্ছে না খাচ্ছে, তাদের কি অসুখ বিসুখ আছে, তাদের পরিবারে কি অসুবিধা আছে, সমস্যা আছে, সেগুলো ফোনের মাধ্যমেও নিরাকরণ খোঁজ দিন। খোঁজ নেওয়াটা দরকার। সবসময় মানুষের সেবায় আত্মনিয়োগ করুন। ফোনে হোক, গিয়ে হোক, সব সময় মানুষের পাশে দাঁড়ান। মানুষকে এই খবরটা, বার্তাটা দিতে হবে, আমরা আমরা আপনাদের পরিবারেরই একজন, আমরা বাইরের কেউ নয়। পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী আচার্যদেব তাই করেছেন। প্রত্যেকে জয়গুরু বিনিময়, গুড মর্নিং, গুড ইভিনিং, গুড নাইট দেওয়া, এটাও কিন্তু একটা শিষ্টাচার। তাই এটাও আমরা যেন করতে পারি। দেখবেন মানুষের মনটা কিন্তু আনন্দে রপ্ত হয়ে যায়। কারণ যখনই আপনি গুড মর্নিং দেবেন, সুপ্রভাত জানেন, মনটা যতই কিন্তু আমার দিকে খারাপ দৃষ্টি থাকুক না কেন, তার মনটা কিন্তু আনন্দে ভরে ওঠে। সকালবেলা উঠে
সবকিছু করার পরে সৎসঙ্গ মাতৃসঙ্গ করার পর যখন মানুষের সুপ্রভাত বলবেন, গুড মর্নিং, তার মনটা খুব আনন্দে নেচে উঠবে। আর সবসময় প্রিয় পরম চেয়েছেন না যে আমরা সবসময় আনন্দে থাকি। আর ডিপি ওয়ার্কে যখন যাই, সকল মায়েরা মিলে যখন আমরা একত্রিত হই, তখন কি আনন্দ, সকলে মিলে চা বা যা কিছু আমরা জলখাবার খাই, কত আনন্দে খাই। আর আনন্দে থাকাটাই আমাদের নিরোগ সুস্থ দেহের অধিকারী, সুস্থ মনের অধিকারী হয়েছে। তাই সকলের সঙ্গে আমরা যেন একসঙ্গে ডিপির কাছে যাই। মা এই গানটি নিবেদন করেন, পরম পিতা খুব খুশি হলেন, ওজনে অবিন্দাদা তো খুশি হলেনি, এবং পরম পূজ্যপাদ আচার্য দেবও খুশি হলেন। তাই এই মূর্ছনায় আমাদের সকলকে মা আনন্দে ভরিয়ে তোলেন। মায়ের ও মায়ের পরিবারে সকলের ইষ্টচ্ছল মঙ্গলময় জীবনের অধিকারী, মঙ্গলময় জীবনে প্রার্থনা করি পরম দানের জন্য। খুব ভালো থাকবেন, আনন্দে থাকবেন, ইষ্টময় হয়ে থাকুন, এই প্রার্থনা পরম পিতার চরণে ঐকান্তিক ভাবে। জয় গুরু মা। এখন আমরা চলে যাচ্ছি ভিন্ন স্বাদে, ভিন্ন আঙ্গিকে। প্রিয় পরমেরই চরণে আরেকটা নতুন জিনিস আমরা সমর্পণ করব, সেটা হচ্ছে আবৃত্তি। আবৃত্তি পরিবেশনা দাঁড়িয়ে নিয়ে আসছেন শ্রদ্ধা পাপিয়া সাত্রামা, পূর্ব মেদিনীপুর থেকে। মাকে ডেকে নিচ্ছি আবৃত্তি পরিবেশন করে পরম দলের চরণকে নন্দনা করুন। জয় গুরু। জয়গুরু, স্বর্ণালিমা জয়গুরু। জয় গুরু। আমার জীবনরথের সারথী শিশি ঠাকুরের রাঙা রাতুল চরণ আমার বিনম্র প্রণাম জানিয়ে একখানা কবিতা পাঠ করছি, তার চরণের শরণ পেয়েও। লেখক শ্রী জ্যোতির্ময় দাস। তার চরণের শরণ পেয়েও মতিচ্ছন্ন ঘুচল না, মতলবে তোর মাতা মাতি প্রতিষ্ঠা লোভ কমলো না, কামনা ওরে বেকুফ আত্মলোভী ফন্দি দিয়ে ভুল কুড়াবি, প্রবঞ্চনায় গা ভাসিয়ে জাগাতে চাস বোধ না, কথার তোরে চমক লাগাস তকমা পায়ে লোকপ্রিয়, মুচকি হেসে ভাবিস মনে তোর কথাটি জীবনীয়, ওরে জ্ঞানী সৃষ্টি ছাড়া ইষ্ট ধরেও ইষ্টহারা, অমৃতের কোলে বসে মৃত্যুমুখী সাধনা, সকল তারি তা জেনেও অহং জেগে ভীমরতি, হাম্বরারি সাঢল তোর ওরে চতুর ক্ষীণমতি, তত্ত্ব কথার বকবকানি চরিত্রে তার সামান্য নেই, রাজপথে তোর চরণ তবু নরকবাসের বাসনা, সত্তা জুড়ে জাগছে ভাঙন দেখ রে আত্মসমীক্ষায়, কান পেতে শোন ওই তো সে ডাক, আয় রে ওরে ফিরে আয়, এখনো দ্বার খোলা আছে খোলা, যায়নি আজও যায়নি বেলা, তার চেয়ে কেউ নেই রে আপন, এ কথা আর ভুলিস না। জয় গুরু। জয় গুরু, জয় গুরু। অপূর্ব অপূর্ব একটা আবৃত্তি আমরা শুনে নিলাম শ্রদ্ধা পাপিয়া সাত্রা মায়ের কণ্ঠে। সুন্দরভাবে তিনি পরম দয়ালের চরণ নন্দনা করলেন আবৃত্তি অর্ঘ দিয়ে, আবৃত্তির ডালি সাজিয়ে। ছোট্ট আবৃত্তি, কিন্তু তার গূঢ় অর্থ। খুব অপূর্ব একটা আবৃত্তি। মায়ের ও মায়ের পরিবারের সকলের ইষ্টচ্ছল মঙ্গলময় জীবনে প্রার্থনা রাখি। শ্রদ্ধা পাপি মা খুব ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আনন্দে থাকবেন, আর এমনি ভাবে পরম দয়ালের চরণ ধৌত করবেন। আপনার ভিতরে যে অন্তরের সৌন্দর্য রয়েছে, সেই সৌন্দর্য যেমন এখন আবৃত্তি পরিবেশন করে আমরা শুনে অত্যন্ত আনন্দিত হব। খুব ভালো থাকবেন, আপনার ইষ্টচ্ছল সুস্থ নিরব দীর্ঘায়ু জীবন প্রার্থনা করি পরম পিতা শ্রী জয় গুরু বাবু। জয়। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। এরপরে আমরা চলে যাচ্ছি সে কীর্তনে। ঠাকুর পুণ্যপতিতে বলছেন, তোরা হরিবোল হরিবোল করে কীর্তনে মেতে পড়, দৈন্য যাবে, দুঃখ যাবে, জ্বালা যন্ত্রণা সব যাবে, সমস্ত কিছু যাবে, যা অপরাধ করেছি কীর্তনের রসে সব কিছু যেন নষ্ট হয়ে যাবে। সেই তাপে কীর্তনের থেকে যে তাপ উদ্গীরণ হয়, যেমন লাভা উদ্গীরণ হয় চারিদিকে, কেমন গলিত লাভার সংস্পর্শে এসে সমস্ত যেন সেই অগ্নিময় হয়ে ওঠে, তেমনি আমরা কীর্তনের রসে যখন আস্বাদন করবো, মনে প্রাণে আমরা তৃপ্ত হব, সেই কীর্তনের তাপে আমাদের সমস্ত পাপ তাপ ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যাবে। দুঃখ, দৈন্য, জ্বালা যন্ত্রণা, ভ্রান্তি, বিভ্রান্তি সব উত্তরে চলে যাবে। অনেকের জন্য সেই স্বর্গীয় পরিবেশে আমরা বিচরণ করবো। সে কীর্তনের ডালি নিয়ে আসছেন শ্রদ্ধেয়া আশ্রমিক কন্যা শ্রদ্ধেয়া স্মৃতি দাস মা। বর্তমানে তিনি বীরভূমের সাইথিয়াতে রয়েছেন। মা পরিবার কীর্তন নিবেদন করবেন, পরম পিতাকে খুশি করবেন, আমরাও শুনে শ্রবণ করে ধন্য হব। জয় গুরু মাগো, জয় গুরু। শ্রদ্ধেয়া স্মৃতি দাস মা।
জয় গুরু মা। জয় গুরু জয় গুরু। ওটা ধরবো আমি যোগান দিয়ে দেবো একসাথে। হ্যাঁ হ্যাঁ টুকটুক করে কলিক করে দেবো হয়ে যাক। আরম্ভ করবো, বাজাবে তো? জয় গুরু জয় গুরু। হরি বলে নয়নেরই জলে ভাষায় কেন তারি ডাকো না। হরি বলে নয়নেরই ভাষায় কেন তারি ডাকো না। হরি হরি বলো ভাষায় তারি ডাকো না। ও ভাষায় কেন তারি ডাকো না। মায়ার মোহে পড়ি আমার আমার বলে চিরকাল পরকাল না। মায়ার মোহে পড়ি আমার আমার বলে চিরকাল ভাষায় কেন তারি ডাকো না। হরি বলে নয়নেরই জলে ভাষায় কেন তারি ডাকো না। ঋষি বলে ভাই তার সময় নাই, ঋষি বলে ভাই আর তো সময় নাই। ঋষি বলে ভাই আর তো সময় নাই, তাই আমি সবাই সায়ালে নামে সবাই ঈশান বলে ভাই আর তো সময় নাই, ঈশান বলে ভাই আর তো সময় নাই। ঈশান বলে ভাই আর তো সময় নাই। এখন শেষ করে দিল। ঠিক আছে, জয় গুরু জয় গুরু। বড় করতে হবে। হ্যাঁ জয় গুরু মা। জয় গুরু জয় গুরু। হঠাৎ করে শেষ হয়ে গেলে তো বোঝা যায়নি, আরেকটু বলে মনে আরেকটু ভালো লাগতো, তো সেটা হঠাৎ করে হয়ে গেল। যাই হোক, শ্রদ্ধা আশ্রয় আশ্রম আশ্রমিক কন্যা মা আমাদের শনিবার দিন গতকাল ইষ্ট আলোচনা করেছেন, আজকে কীর্তন করলেন, অনেকের সঙ্গে মিলে কীর্তন করলেন। হরি বলে নয়নেরই জলে ভাষায় কেন তোলে দিলি না। তাহলে আমরা কীর্তনের রস কিছুটা শুনতে শ্রবণ করেছি, কিছুটা শুনতে পারিনি, কারণ নেটওয়ার্ক সমস্যা মারাত্মক রয়েছে। তাই কিন্তু যেটুকু শুনেছি মায়ের কণ্ঠে যাই শুনি তাই ভালো লাগে। সহজ সরল মা ভিডিও অন করে আজকে কীর্তন করলেন, কি সুন্দর। যেটুকু শুনেছি তাতেই তৃপ্তি হলো, পরিতৃপ্তি পুরোটা শুনতে পারলে। আজ সেই সব যে সমস্ত দাদারা মায়েরা একসঙ্গে তার সঙ্গে সহযোগিতা করলেন, প্রত্যেকের জন্য আমি ঈশ্বর মঙ্গলময় জীবনে প্রার্থনা করি। ঠাকুর পুণ্যবুদ্ধিতে একবার বললেন, ওই দেখ শান্তি না হেসে খেলে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। শান্তি বলছে, এই বিশ্বাস নিয়ে তোরা কীর্তনে চাপবে, আমি তোদের শান্তি দেব, আমি তোদের শান্তি দেওয়ার জন্যই ঘুরে বেড়াচ্ছি। বিশ্বাস রাখ, কীর্তনে চাপ দে,
আমি শান্তি দেব। শান্তি দেওয়ার জন্য আমি এই শান্তির ঝুলি নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি, তোরা শুধু একটু কীর্তনে ঝাঁপবে। ঠাকুর তো কীর্তনের দল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, আর তিনি বলেছিলেন যে শুধু দেহের রোগ নিরাময়ের মধ্যে দিয়ে মানুষকে বাঁচানো যাবে না। তাই তিনি যখন ডাক্তারি করছিলেন, মানুষের রোগ যখন সেরে যাচ্ছিল, কিন্তু কিছু মানুষ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছিল। বিচ্ছিন্ন জীবনকে সুবিন্যস্ত করার জন্য ঠাকুর বললেন শুধু রোগ সারিয়ে হবে না, কারণ মানুষের রোগ শুধু দেহে নয়, মনে। The disease lies not in the body only, but in the mind also. শুধু দেহে নয়, মনেও আছে। তাই মনের শান্তি একান্ত ভাবে দরকার, আর এই মনের শান্তির জন্য আমাদের দরকার কীর্তন। ঠাকুর কীর্তনের দল প্রতিষ্ঠা করেন। কুষ্টিয়ার পথে পথে কীর্তন করতে করতে যখন ঠাকুর যেতেন, সপার্ষদ সপারিপার্শ্বকে নিয়ে, তিনি পার্শ্বদের নিয়ে কীর্তন করতে করতে যেতেন, গাছপালাও আন্দোলিত হতো তাদের দেহকে। তারা ছুঁয়ে, তাদের পাতা দিয়ে, তাদের ডাল দিয়ে তারা পরম দয়ালকে ছুতে চাইতো। ওই অমৃত দেহ স্পর্শের মধ্যে দিয়ে তারা বোঝাতে চাইতো আমরাও কীর্তন করছি, তোমাদের এই কীর্তনের দলে আমরাও সামিয়ানা হচ্ছি, আমরাও কিন্তু সহযোগিতা করছি। কি সুন্দরভাবে তাদের দেহ আন্দোলিত হতো, হিন্দোলিত হতো। সেই কীর্তন নিয়ে কিছুটা ব্যাঘাত ঘটলেও বটে, কিন্তু আমরা সুতৃপ্ত হলাম। মায়ের জন্য আর যে সমস্ত দাদারা মায়েরা সহযোগিতা করলেন, প্রত্যেকের জন্য ইষ্টচল মঙ্গলময় জীবনে প্রার্থনা রাখি। পরম পিতার কীর্তন কত মধুর, কত সুন্দর, মধুর, মধুর। খুব ভালো থাকবেন মা আমার, সুস্থ থাকবেন। আপনার এবং আপনাদের সহযোগিতা যারা করলে সকলের ইষ্টচল মাঙ্গলিক জীবন, ঐশী জীবন, ইষ্টময় জীবন পরম পিতার চরণে একান্ত ভাবে প্রার্থনা করি। খুব ভালো থাকবেন। এমনি ভাবে যেন সবাই মিলে আমরা করতে পারি তার পূজা, সবাই মিলে করবো পূজা। আয় রে তোরা আয়। তাই আমরা সবাই মিলে পুজো করে আসলে আমরা জীবনকে ধন্য করি। এখন আমরা সেই কীর্তনই আর এক রূপ, কথা দিয়ে, কথা কীর্তন। আর কথা কীর্তনের ডালি নিয়ে আজকে যিনি আসছেন, আমাদের সকলের শ্রদ্ধেয়া, সকলের প্রণম্যা, সকলের নমস্কার, সেই আশ্রমিক কন্যা শ্রদ্ধেয়া পৃথা ভট্টাচার্য মা, স্বর্গীয় কৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্যের সুযোগ্যা নাতনি মা আমাদের আজকে অমৃত বর্ষণ করবেন, অমৃত কথা কীর্তন পরিবেশন করবেন। প্রিয় পরমের শ্রী শ্রী গণমান আজকের মাতৃ সম্মেলন বাসন পূর্ণতা প্রাপ্তি করবে। জয় গুরু, শ্রদ্ধা পৃথা মা, আমার মা। জয় গুরু। জয় গুরু। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুরের শ্রী চরণ কমলে আমার শতকোটি প্রণাম। পরমারাধ্যা জগৎ জননী শ্রী শ্রী বড়মার শ্রী চরণ কমলে আমার শতকোটি প্রণাম। আচার্যদেব পরম পূজ্য পাদ শ্রী শ্রী বর্তার শ্রী চরণ কমলে প্রণাম। বর্তমান শ্রী শ্রী আচার্যদেবের শ্রী চরণে প্রণাম জানাই। আপনাদের সকলকে আমার আনন্দিত জয় গুরু প্রতিপত্তি। এই শ্রাবণ মাস আমরা ঠাকুরকে স্মরণ করছি, শ্রী শ্রী বড়মাকে স্মরণ করছি। শ্রী শ্রী বড়মার জন্ম মাস, বিবাহ মাস, এই শ্রাবণ মাস। এতক্ষণ সৎসঙ্গে যুক্ত হয়ে বাণী পাঠ শুনলাম, আর কত সঙ্গীত শুনলাম, সুন্দর আবৃত্তি শুনলাম, আর শেষে স্মৃতির সুন্দর সহজ সরল ভাবে কীর্তন শুনলাম। কীর্তনের কথা ঠাকুর ওই যে বলছিলেন, স্বর্ণালী মা নানা ভাবে পুণ্যপুঁথিতে তো বারবার বলেছেন যে কীর্তনে পাগল হয়ে আমার কাছে ছুটে আয়, আমি সব দেব। কি চাস তোরা? কামিনী চাস, কাঞ্চন চাস, আমি সব দেব। মা একটু ভিডিওটা অফ করে বলছি। হ্যাঁ মা, মায়েরা আপনাদের কাছে সবাইকে বলছি, কখনো দেব ভিডিও, কখনো অফ করবো। আগে আপনার সুবিধা মতো করুন। তা ঠাকুর এইভাবে বলেছেন, বারবার বলেছেন, নাম ধ্যানের কথা বলেছেন, পুণ্যপুঁথিতে, আর কীর্তনের কথা। সবকিছু ছুটে আয় তোরা কীর্তন কর, সব ছেড়ে দিয়ে কীর্তন কর, কিছুক্ষণের জন্য কীর্তন কর, কয়েক ঘন্টা মাত্র কীর্তন কর,
যা চাস তাই পাবি। বিভিন্ন ভাবে আয় মহাপাপী, কে আছিস ছুটে আয়, তোদের সব পাপ তাপ আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে তোরা প্রাণ মন খুলে দিয়ে সংকীর্তন কর, প্রাণ খুলে হরি বল বল। ঠাকুর নানা জায়গায় এই ভাববাণীতে নানা সময় কীর্তনের কথা বলেছেন, আর এই কীর্তন শুনতে শুনতেই তার ভাব অবস্থাটা আসতো, কীর্তন করতে করতেই তার ভাব অবস্থাটা আসতো। তাই সেই সময় তার যে ভাব অবস্থা উঠতো, অনেক মানুষ ভাবতো বুঝি অন্য কোনো ব্যারাম হয়েছে, কিন্তু এই সময় মানুষ লিখে রাখতে পারেনি সবটাই। 72 দিনের যেটুকু লেখা আছে সেইটুকু নিয়ে আমরা পুণ্যপুঁথি এই ভাববাণীগুলো পড়ি। বাংলা, ইংরাজি, সংস্কৃত, হিন্দি এবং আরো আরো দুর্বোধ্য ভাষায় বাণী তার শ্রীমুখ থেকে নির্গত হতো, কিন্তু উপস্থিত ব্যক্তিগণের সকলেই ওইসব ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন না বলে মূল 4টে ভাষাতেই বাণীগুলো লিপিবদ্ধ হয়েছে। অধিকাংশ বাণী বাংলায়, তারপরে এইভাবে। তো ওখান থেকে ওই বৃন্দাবন বাবু উকিল, উনি ঠাকুরের দীক্ষিত ছিলেন না, কিন্তু সবাই খুব ভালোবাসতেন, খুব ভালো মানুষ ছিলেন। উনি যখন যাচ্ছেন, উনি বললেন, অনন্ত মহারাজ কিশোরী বাবাকে বললেন যে এই তো চৈতন্য মহাপ্রভুর আবার আবির্ভাব হয়েছে, এই যা বলছেন তোমরা সব লিখে রাখো, সব লিখে রাখো। এই লেখা যতটুকুনি হয়েছিল আর কি, সেইটুকুই আমরা পাই, বাকি কত চলে গেছে। আর ঠাকুরের এই ভাব অবস্থা কীর্তন করতে করতেই আসতো। ইনি এই বৃন্দাবন বাবু পাবনার লব্ধ প্রতিষ্ঠ উকিল ছিলেন। ইনি বলেছিলেন, আর ওনারা অনন্তনাথ রায় মানে অনন্ত মহারাজ এবং কিশোরী মোহন দাস, কিশোরী বাবা, এগুলো প্রত্যেক দিনের এই বাণীগুলো যেটা যেটা লিপিবদ্ধ করেছেন সেগুলো আমরা পাই। ঠাকুর একদিন বলছেন, বাণীর সময় কখনো কখনো মনে হতো যেন কতগুলো আইডিয়ার ঢেউ আমার আমিত্বের মধ্যে দিয়ে ফক ফক করে বেরিয়ে আসছে, আর বায়োস্কোপের ফিল্মের মতো আইডিয়া গুলো দেখতে পাচ্ছি, যেন জীবন্ত আইডিয়া। সে কি ভীষণ, যেন উল্কাটা এসে সামনে দাঁড়ালো আর তাই দেখে সব বেরোতে থাকতো। আর যখন ভাব অবস্থা শেষ হতো তখন জল জল বলতেন, জল খেতেন আর কি। জল চাইলে বোঝা যেত যে এবার জ্ঞান ফিরে আসছে, তখন খানিকটা জল খেয়ে তামাক খেতে চাইতেন এবং সাধারণ সুস্থ অবস্থায় তখন ফিরে আসতেন। মহাপুরুষগণের জীবনী পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে অনুধাবন করি শ্রীকৃষ্ণ, শ্রী বুদ্ধ, শ্রী চৈতন্য, শ্রী রামকৃষ্ণ দেবের যে নানা ভাব সমাধি হতো তার বিবরণ আমরা পাই, কিন্তু ঠাকুরের এই ভাব সমাধি সম্পূর্ণ আলাদা, সম্পূর্ণ বহিশ্চেতনা শূন্য, হৃদস্পন্দন বিহীন অবস্থায় এত গভীর তত্ত্বপূর্ণ কথা অনর্গল বলে যাওয়া এ একটা এমন নতুন জিনিস যার পরিচয় মানুষ ইতিহাসে কখনো পায়নি। সেই কীর্তনের কথা উনিও বললেন অনেকক্ষণ। ঠাকুরের কথা সত্যি, কীর্তনের মনকেই অন্য স্তরে তুলে দেয়।
ঠাকুরের কাছে থাকা, তার মনোজ্ঞ হয়ে চলা, এটা জীবনের পরম লক্ষ্য হওয়া উচিত প্রত্যেকের। ঠাকুর কেমন ভাবে চলতে বলেছেন, কেমন করে কথা বলতে বলেছেন, মানুষের মনে যাতে ব্যথা না লাগে সেইভাবে সকল দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা, এইগুলো ঠাকুর অনবরত বলেছেন, যাতে করে নাম ধ্যান করলে এগুলো তীক্ষ্ণ হয়, ধারালো হয়, মন শান্ত হয়। ঠাকুরের কাছে এক মা এসছেন, এসে নানাভাবে তার বাড়িতে ভীষণ অসুখ ছাড়তেই চায় না, নানাভাবে ঠাকুরের কাছে বলছেন। তো ঠাকুর শুনছেন, শুনতে শুনতে বললেন যে তোরা যে সংসার করিস, তোরা কতগুলো সহজ সরল জিনিসগুলো জানিস না, যার জন্য এত অসুখ বিসুখ করে। প্রথম কথা, সদাচার পালন করতে হয়, তারা অসুখ বিসুখ করে না। আর সদাচার পালন করাটা প্রথমে নিজে করতে হয়, নিজে করলে মানুষের শিখতে সুবিধা হয়। কারণ দৃষ্টান্ত হওয়াটা বেশি দরকার উপদেশ দেওয়ার চাইতে, তখন মানুষ উপদেশগুলো নেয়। তো সেই দৃষ্টান্ত হওয়া দরকার। বড় বউ মুখে কিছু কয় না, সে ভোর থেকে উঠে একের পর এক কাজগুলো করে যায়। এই যে করে যাওয়া বড় মার, এইটা তার মুখের কথা কম, মুখে কথা নেই, এই যা করে যাচ্ছেন সেটাই মানুষের গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠছে। কিছুদিনের পরেই মানুষ সেই ডিসিপ্লিন লাইফটা গ্রহণ করতে চায়। ছেলের হয়তো পেট খারাপ হয়েছে, কুলেখাড়ার একটু ঝোল করে দিলি, থানকুনি পাতার শুক্তো করে দিলি। ছেলে পেলের যত্নই তো অনেকে জানে না, খুব করে সাবান মাখায়, পাউডার মাখায়, কিন্তু ভালো করে সর্ষের তেল মাখায় না। খুব ভালো করে তেল মাখলে ছেলেবেলেদের ফটফট করে সর্দি লাগে না। ঋতু অনুযায়ী খাদ্য গ্রহণ করতে হয়, তাই সেইভাবে না চললে তো অসুখ বিসুখ ঘর ছাড়তেই চায় না। আর মেয়েদের শিক্ষা মানে নাচ গান লেখাপড়া শেখা নয়, খালি ঘর কর্নার করবার জন্য যা যা দরকার তাই আগে শিখতে হয়। আর সেটা বই পড়ে শেখা যায় না, গিন্নি বান্নির কাছ থেকে সেগুলো শিখতে হয়। আবার শিখতে হয় কিভাবে, শাক রেডি করে, তার সঙ্গে লেখাপড়া, গান বাজনা, সেলাই পড়াই যা পারো সব শেখো, কিন্তু ঘরোয়া রকমের শিক্ষা না হলে সে শিক্ষা মানুষের গায়ে গিয়ে বসে না। এইরকম ধরনের শিক্ষা একটা বোঝার জঞ্জালের মতন হয়ে দাঁড়ায় জীবনে, তাতে শিক্ষার অহংকার আসে কিন্তু প্রকৃত শিক্ষা হয় না। মেয়েদের অল্পের মধ্যে সাশ্রয় সংসার কিভাবে করতে হয় সেটা খুব ভালো করে জানা দরকার। একটু অনটনের, একটু অভাবের মধ্যে পড়লেই মাথা ঘুরে যায়, কিন্তু অল্পের মধ্যে দিয়ে চালাতে পারাটা হচ্ছে গৃহিণীপনার একটা কৃতিত্ব। ছোট্ট ছোট্ট একটু একটু অপচয়ের মধ্যে দিয়ে কিন্তু অনেকখানি বেরিয়ে যায়। ঠাকুর বললেন, ধরো প্রত্যেকটা ছেলের পাতে আধ মুঠো করে ভাত যদি প্রতিবেলায় নষ্ট হয়, এক মাসে গিয়ে সেটা কতখানি হয়। প্রত্যেক বিষয়ে এমনি ভাবে দেখো প্রচুর নষ্ট হয় সংসারে। বড় বউকে আমি বরাবর দেখেছি প্রাচুর্যের মধ্যেই রাখো আর অভাবের মধ্যেই রাখো, কোনো জিনিসের অপচয় কখনো করে না। আর মেয়েদের সঞ্চয় বুদ্ধি থাকা দরকার। যখনই সুযোগ পায় তখনই মেয়েরা যদি কিছু কিছু করে সঞ্চয় করতে থাকে, তাহলে বিপদে আপদে
সেটা অমৃতের মতন কাজ করে। বড় বউকে তো আমি বিশেষ কিছুই দিতে পারি না, কিন্তু ও যখন যা পারে জমায় রাখে। আমি যদি কখনো অসুবিধায় পড়ি, বড় বউয়ের কাছে যদি হাত পাতি, এক এক সময় এত বড় বড় ঠেকায়, ও আমাকে বাঁচায়। তাই শোনো, তোমাদের শিক্ষা খুব ভালো হওয়া চাই, তাহলে তোমরা পুরুষের আশ্রয় হয়ে দাঁড়াতে পারবে, দুর্গ হয়ে দাঁড়াতে পারবে। বাইরের ঝড়ঝাপটা তাদেরকে বিধ্বস্ত করতে পারবে না। নারীত্বের সার্থকতা মাতৃত্বে। প্রকৃত মাতৃত্বের স্ফুরণ যখন হয় মেয়েদের মধ্যে, তখন স্ত্রীর ভিতর দিয়েও স্বামী মাতৃত্বের স্পর্শ পায়। মা যাওয়া অবধি বড় বউয়ের মধ্যে এই জিনিসটা আমি খুব বেশি করে দেখছি। বেশিরভাগ সময় তো বাড়িতে থাকে, কিন্তু আমি দেখি তিনকে যদি হাঁচি দিই তাও খবর রাখে। হয়তো খেতে বসেছি, টক খাবো, বললো আজ আর খেয়ে কাম নাই, বারবার হাঁচি হচ্ছে, এমন রকমটা দেখে আমার খুব ভালো লাগে। মাটি বললেন যে ঠাকুরকে, ঠাকুর আমার ভুল কোথায় আমি তা বুঝতে পেরেছি। আমি করি সব, কিন্তু করি একটা বিরক্তির সঙ্গে। অল্পেতে আমার মাথা গরম হয়ে যায়। ঠাকুর বললেন মাথা গরম হলে সংসারে চলবে না। মাথা ঠিক না রাখলে চলবে না। দুঃখ কষ্ট সয়ে সেবা যত্নে সবাইকে রাখতে হবে। মনে রেখো, এই দেশেরই মেয়ে সীতা, সাবিত্রী, দ্রৌপদী, দময়ন্তী, শৈব্যা, বেহুলা এই দেশেরই মেয়ে। তাদের কথা ভুলে যাও কেন? দরদি সেবায় সবাইকে জাগ্রত করে তোলো। রোগ মৃত্যু তোমরা সবাই দূরে সরে রাখতে পারবে। পণ্ডিতটার মেয়ে করছে। আমি ও সাহসে ছেড়ে কমানো আছে। কোথাও যেতে পারবো না, এই মনোভাবটা আসবে। আমরা এই ঘটনাটা ঠাকুরের কাছে পাই। ঠাকুরের কাছে এরকম এসছেন, ঠাকুর এরকম করে করে বলছেন যে আমাদের কিভাবে চলতে হবে। আমরা জীবনে আদর্শভাবে চলতে গেলে আমরা কি করি, তখন ঠাকুরের কথা ভাবি যে আদর্শ চল না। মেয়েদের এই যে দেবী সূক্ত গ্রন্থ, এই যে নারীর নীতি, নারীর পথে বইগুলো, এগুলোর প্রকৃত মূর্তিটা দেখতে পাই। এমন মেয়ের প্রকৃত মূর্তি দেখতে পাই শ্রী শ্রী বড় মার ভিতরে। এটাও ভাবার বিষয়। কেন দেখতে পাই না, বড় মার জীবনটা সুকেন্দ্রিক। কারণ ঠাকুর ছাড়া কিছু বোঝেন না। যার কেন্দ্রমণি জীবনের ঠাকুর, তার জীবন বৃত্ত কেমন তৈরি হবে? কোনো বৃত্ত তৈরি করতে গেলে একটা সেন্টার দরকার, তাই তো? সেন্টার না হলে বৃত্ত তৈরি হয় না। সেই সেন্টারে আমাদের ছোটবেলায় বাচ্চাদেরকে যে শিখাই, কম্পাসে, কাটা কম্পাসে বৃত্ত বানানো, একটা সেন্টার করে তারপর বৃত্ত বানায়। সেরকম মানুষেরও যদি জীবন বৃত্ত তৈরি করা যায়, তারও একটা কেন্দ্র থাকে, আর সেই কেন্দ্রে যাকে তুমি বসাবে তার মতন তোমার জীবন হবে। ঠাকুর কাছে মাইকেল বলে এক সাহেব এসেছিল। সাহেব বলছেন, সে আমেরিকার সাহেব, সে সাংবাদিক আমেরিকায়, সে ভারতবর্ষ ঘুরতে এসছে। ঘুরতে ঘুরতে এই বৈদ্যনাথ ধাম, দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের একটা, সে দেখতে এসেছে। এসে সবাই বলেছে এখানে ঠাকুরজির আশ্রম আছে, সেখানে এসেছে। প্রথমেই হরিনন্দন দার সঙ্গে দেখা। হরিনন্দন দার একটা যাজন চৌকি ছিল ঠাকুর বাড়িতে, স্মৃতি জানবে। সেইখানে দেখা, তো হরিনন্দন দা বলল যে, কথা বলতে তখন বুঝতে পারলো যে চলো ঠাকুরের কাছে চলো। বললো এখানে ঠাকুর আছেন আমি শুনেছি। বলে হ্যাঁ চলো। তো ঠাকুরের কাছে গিয়ে হরিনন্দন দা প্রণাম করতে, মাইকেল ওকে দেখা দেখি প্রণাম করলো, করে বসলো।
ঠাকুর বললেন যে ঠাকুরের সঙ্গে পরিচয় করে দিলেন হরিনন্দন দা। এইবার মাইকেল প্রশ্ন করলো, আমার দেশে কোনো জিনিসের অভাব নেই ঠাকুর, দেশে পয়সা কড়ি অর্থে ভরা, তবু কেন মানুষের জীবনগুলো বিচ্ছিন্ন? এই যে আপনার সঙ্গে আমি কিছুক্ষণ কথা বলছি, যে আমি হরিনন্দন দার সঙ্গে কথা বলছি, সময় ওরা পয়সার বিনিময়ে, ডলারের বিনিময়ে সময়কে ভাবে। এতটুকু সময় ব্যয় করলাম, এত ডলার কামাতে পারতাম। এরকম একটা দেশ যেখানে আধ্যাত্মিকতার কোনো গন্ধও নেই, কোনো বাতাসও নেই, এইরকম জীবন তাদের বিচ্ছিন্ন কেন হয়ে যাচ্ছে? বিচিত্র কেন? এরকম বিচিত্র জীবন, পয়সা আছে, সবকিছু আছে, ধন আছে, দৌলত আছে, সবকিছু আছে, কিন্তু বিচ্ছিন্ন, বিকৃত এরকম জীবন কেন? আপনি দু এক কথায় আমাকে একটু বুঝিয়ে দিতে পারবেন যে এই জীবন থেকে অন্য জীবনে ফিরে আসতে গেলে, সুন্দর জীবন পেতে গেলে কি করতে হবে? ঠাকুর বললেন বি কনসেন্ট্রিক। এবার মাইকেল বলল, ঠিক বুঝলাম না। ঠাকুরকে বলেছেন দু এক কথায় বুঝাতে। ঠাকুর দু এক কথায় উত্তর দিলেন, বি কনসেন্ট্রিক মানে সুকেন্দ্রিক, কেন্দ্রিত তোমার জীবন হোক। বললেন দেখো, তোমার জীবনের যে বৃত্ত, সেটা তৈরি করতে গেলে তোমার একটা কেন্দ্র দরকার। তুমি কি ইমাজিন করতে পারো যে একটা বৃত্ত আছে কিন্তু তার কোনো কেন্দ্র নেই? বললো না, সেটা হয় না। তাহলে একটা বৃত্ত তৈরি করতে গেলে কেন্দ্র লাগবে। বলে হ্যাঁ, তো সেই কেন্দ্রে তুমি কাকে বসাবে এটা তোমার উপর নির্ভর করছে। বলছে ঠাকুর, এখন তার মন তো সেই আমেরিকার পয়সাতেই ভরা, আমেরিকার ডলার ছাড়া সেও কিছু বোঝে না, অথচ শান্তি চায়, সুখ চায়, যা হয় আর কি, আমরাও তো তাই করতে চাই না, পেতে চাই। বলে ঠাকুর, আমি তাহলে ফোর্ড কে এই আমার জীবনের কেন্দ্র করি, তখন ফোর্ড গাড়ি বিক্রি করে বিশাল বড় লোক, সব থেকে পৃথিবীর মধ্যে বড় লোক। বলে হ্যাঁ, তা পারো, তবে এটা জেনে রাখো, জীবনের কেন্দ্রে তুমি যাকে বসাবে তার মতন কিন্তু তোমার জীবনটা হয়ে যাবে। তুমি কিন্তু জেসাস ক্রাইস্টের মতন জীবন পাবে না। যদি জেসাসকে ওখানে কেন্দ্রে বসাও, তাহলে ত্যাগ, সহিষ্ণুতা, ভালোবাসা, এই নিয়ে তোমার জীবন তৈরি হবে। কিন্তু তুমি যদি ফোর্ডকে বসাতে চাও, তো ফোর্ডের মতন জীবন হবে। সেদিনকে মাইকেল উঠে চলে গেল ঠাকুরের কথা শুনে। তারপর দিন আবার মাইকেল এসেছে, এসে ওই হরিনন্দন চৌকির কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, দাঁড়িয়ে বলছে যে আমি একবার ঠাকুরের কাছে যাব। তো হরিচন্দ্র বললেন চলো। হরিনন্দন দাকে নিয়ে ওই যাজন চৌকি থেকে ঠাকুর ঘর মানে পার্লার ঘর পর্যন্ত যেতে যেতেই মাইকেল বলে নিল, রাত্রে একটা স্বপ্ন দেখলাম, স্বপ্নটার তাৎপর্য বুঝলাম না, খালি লাল অক্ষরে লাভ বলে একটা লেটার দেখলাম। কাছে জিজ্ঞাসা করতে চাই এই স্বপ্নটার তাৎপর্য কি? বলে যেই না পার্লার ঘর পর্যন্ত ঢুকেছে, সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুর প্রণাম করলে, দুজনে যেই না উঠেছে, ঠাকুর বললেন হরিনন্দন দা লিখবেন নাকি? তখন হরিনন্দন দা স্বপ্নটা দেখেছি রাত্রে, ভাব পুরোটা ঠাকুর নিতা বললেন, ঠিক হ্যাঁ, মানে সুকেন্দ্রের বাণী দিলেন, করে তাকিয়ে আছে, তার পুরো পরিষ্কার যে এইরকম কথাই আমি স্বপ্নে দেখেছি। হা করে ঠাকুরের দিকে তাকায় আছে, ভাবছেন যে
ইনি কে যে আমার স্বপ্নের কথাও বলে দিতে পারছেন? তারপরে ঠাকুরের দিকে তাকায় থেকে বললেন যে ঠাকুর, আমি দীক্ষা নেব। তখন বললেন, ওই ননী চক্রবর্তী দা ছিলেন আমাদের সেক্রেটারি, ননীদা, ওই ননীদাকে বললেন দীক্ষা দিতে। দীক্ষা দিয়ে এসে দীক্ষা নিলেন। দীক্ষা নিয়ে ঠাকুর প্রণাম করে তার হাতের সোনার ঘড়িটা ঠাকুরকে দিলেন প্রণামী হিসাবে। ঠাকুর বললেন, এই ঘড়িটা কার? বললেন যে এই ঘড়িটা আপনার। তখন বললেন যে আমি এখন যাকে ইচ্ছে তাকে এই ঘড়িটা দিতে পারি? বলে হ্যাঁ নিশ্চয়ই, এটা আপনার ঘড়ি। মাইকেলের ডান হাতটা চেয়ে নিয়ে ঠাকুর ওই ঘড়িটা মাইকেলকে পরিয়ে দিলেন। পরিয়ে দিয়ে বললেন যে এই ঘড়িটা তোমাকে আমার কথা চিরজীবন মনে করিয়ে দেবে। এই ঘড়িটা কোথাও যেখানে সেখানে ফেলবে না। এই ঘড়িটাই তোমাকে আমার স্মৃতি বারবার তোমাকে নিয়ে এসে দেবে। তার মানে মানুষের জীবন সুকেন্দ্রিক হওয়াটা সব থেকে বড় জিনিস। কাকে আমি জীবনের কেন্দ্রমণি করব, কাকে আমি কেন্দ্রে রাখবো? আমাদের ইচ্ছা সব সময় যা তা ইচ্ছা করে। কখনো মনে হয় ফুচকা খাবো, কখনো মনে হয় বার্গার খাবো, কখনো মনে হয় এই চলো ওখানে সিনেমা যাব। এই যে বিকেন্দ্রিক হওয়ার সব সময় ইচ্ছা করছে। কিন্তু পরম পুরুষকে যদি কেন্দ্রমণি করা যায় জীবনের, ওই বিকেন্দ্রিকতাটা সুকেন্দ্রিক হতে থাকে। তখন এই ইচ্ছাগুলো আমাদের কি হয়? ইষ্টের উপর ন্যস্ত হয়। আমাদের ইচ্ছা, এই ইষ্ট কথাটাই ইস কথা মানে ইচ্ছাই যখন কয়তয় প্রত্যয় যুক্ত হয় তখন ইষ্ট হয়। ইচ্ছা যখন আমার তাতে যদি নষ্ট না করি, তাহলে এই প্রবৃত্তিগুলোই আমায় খায় ফেলবে। আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, এই প্রবৃত্তিগুলো না থাকলে জীবনকে উপভোগ করতে পারি না, আর এই প্রবৃত্তিগুলোর জন্যই জীবন নষ্ট হয়। সুতরাং এই প্রবৃত্তির নিয়ন্ত্রণ, এটাই হলো সব থেকে বড় সাধনা, এবং তার জন্যই দরকার দীক্ষা। দীক্ষা নিলে যে কেন্দ্রমণি ঠাকুর হন, সেই তার ইচ্ছায় নিজেকে ঢেলে দেওয়া। তখন হয় এই বিভিন্ন রকম আমাদের যে প্রবৃত্তি পরায়ণতার ইচ্ছাগুলো, বিকেন্দ্রিক ইচ্ছাগুলো সুকেন্দ্রিক হতে থাকে। তখন প্রবৃত্তি আর আমাকে গ্রাস করে না, প্রবৃত্তি আমাকে আর খেতে পারে না। আমি তখন প্রবৃত্তির ঊর্ধ্বে উঠে যাই। মানুষের জলকে কখন উপভোগ করতে পারে? যখন জলের উপরে ওঠে, মানে সাঁতার কাটতে পারে। নাহলে তো জলে ডুবে যাবে, উপভোগ করবে কি করে? সাঁতার যখন শেখে তখন জলকে উপভোগ করে। তাই সবচেয়ে আশ্চর্য এবং মজার এটাই জিনিস যে জীবনে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ভোগের প্রধান উপকরণ হলো প্রবৃত্তি, আর প্রধান অন্তরায়ও হলো প্রবৃত্তি। তাই এই প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণটাই হলো দীক্ষায় দক্ষতা আনার এই প্রথম সূচনা করে দেয়। দীক্ষা নিলে দক্ষ হয়। দক্ষ কিসে হয়? দীক্ষা গ্রহণ মানে এই কৌশলকে অধিগত করবার অনুশীলন। দীক্ষার বিধি অনুযায়ী অনুশীলন করলে ঈশ্বরের প্রতি প্রেম জন্মায়, অন্তরাস জন্মায়। আর এই অন্তরাস থেকেই ইষ্টকে বাস্তব জীবনে পরিপূরণ করবার আগ্রহ থেকেই আসে কর্মমুখরতা, কাজ করবার ইচ্ছা জাগে। আর সেখানেই প্রবৃত্তিগুলো তখন অন্তরায় হয় না, তখন উপভোগ্য হয়ে ওঠে। আর তার থেকেই আসে পরিবেশের প্রতি ভালোবাসা, আর সেখানেই আসে ব্যক্তির বিন্যাস, ব্যক্তির বিনির্মাণ।
তাহলে এই আন্দোলন, ঠাকুরের এই আন্দোলনটা কিরকম? সর্বতোমুখী সামঞ্জস্য আর সঙ্গতির আন্দোলন। এইভাবে জীবন সার্থক হয়, ব্যক্তি অখণ্ড ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয় মানুষ। এবং ব্যক্তি বিনির্মাণ কাকে বলে? এই হলো ঠাকুরের দেওয়া আমাদের দীক্ষা পদ্ধতি, যার মাধ্যমে মানুষ তৈরি হয়। আমরা এই শ্রাবণ মাস শ্রী শ্রী বড়মার জন্ম মাস তো আসছে, সামনেই তিথি, কৃষ্ণপক্ষের দ্বাদশী তিথিতে তার জন্ম হয়েছিল। সেই জন্য আমরা বড়মার কথাতে যখন আসি তখন ওই একই প্রসঙ্গ, যে তার সুকেন্দ্রিক চলা, তার চলাটাই আমাদের জীবনের পাথেয়। আমরা চিত্রের পূজা করি, কিন্তু আমাদের খেয়াল রাখা উচিত চিত্রের সঙ্গে সঙ্গে চরিত্রের পূজা হওয়া দরকার। তার চরিত্রের পূজা করো। পূজা কথার অর্থই সম্বর্ধনা, বেড়ে ওঠা, তার মতন হয়ে উঠতে পারি, বেড়ে উঠতে পারি। আমার মনে হয় সময় হয়ে গেছে মা, তাই না? হ্যাঁ, জয় জয় গুরু। গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু। শ্রদ্ধেয়া পিতা ভট্টাচার্য মা, স্বর্গীয় কৃষ্ণ প্রসন্ন ভট্টাচার্যের ছাত্রী। কি অপূর্ব আলোচনা রাখলেন আজকে মা, প্রতি রোববারই রাখেন। আজকে অনন্য, অসাধারণ হয়ে উঠল। কত অজানা তথ্য, কত কিছু জানতে পারলাম। আর মার শব্দ চয়ন, এক একটা শব্দ এত সুন্দর, এত স্বাভাবিক, সহজ সরল, অথচ মনে গেঁথে যাচ্ছে ভাষাগুলো এত সুন্দর করে। যে পূজা মানে সম্বর্ধনা, চরিত্রের পূজা করা। আমরা যেন বড় মাকে পুজো করে বড় মার মতো হয়ে উঠতে পারি। ঠাকুর পুজো করে, ঠাকুর বলে রাখে ছোট্ট ছোট ঠাকুর হয়ে উঠে। তাই চরিত্রের পূজা করা দরকার। ফুল বেল নৈবেদ্য প্রদানে যেটা হয় সেটা রিচুয়াল অনুষ্ঠান, কিন্তু সেই অনুষ্ঠান করে প্রসাদ খেয়ে আমরা বাড়ি চলে আসি, তা তো চরিত্রের পূজা হয় না। তাই এবারে ভিন্ন ধর্মী পূজা, যজন যজন ইষ্টপ্রীতি স্বস্তানি সদাচার, এ না করলে আমাদের দীক্ষা সজাগ থাকে না। আর দীক্ষা মানে নামাবলী গায়ে দিয়ে বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠান করা নয়। দীক্ষা মানে দক্ষতা লাভ করা, যা আছি তার থেকে আরো বেড়ে ওঠা, প্রমাণ নয়, বর্ধিত হওয়া, জীবন বর্ধনে বর্ধিত হওয়া, সত্তাটাকে আরো বেশি পরিপুষ্ট করে তোলা, সম্বর্ধনা পুষ্ট করে তোলা। অপূর্ব আলোচনা শুনলাম, কোন দিক দিয়ে শুরু করবো, কোথা দিয়ে যে শেষ করা যায় না জানি না। এত সুন্দর, এত মিষ্টি করে মা এই আলোচনা রাখেন। আমরা যে কতটা যাজিত হই, আমরা সকলে এই অনুময় আমরা ধারণা করতে পারি না সেটা। মানে এত সুন্দর করে, মিষ্টি করে, সুস্থির ভাবে, ধীর স্থির ভাবে প্রত্যেকটা কথা যেন মাথার মধ্যে গিয়ে যেন ধাক্কা খাচ্ছে। এত সুন্দর কথা হচ্ছে। মেয়েদের কথা বললি না, শুধু একটু পড়াশোনা করলেই হবে না, নাচ গান সেলাই করলেও হবে না, তাদেরকে ওই চরিত্রটা যেন সঠিকভাবে, তাদের যে বৈশিষ্ট্যগুলো আছে, নারীর যে বৈশিষ্ট্য, সেগুলো সম্পর্কে সম্যক ধারণা তাদের মধ্যে দিতে হবে। সেটা মাই করতে পারে। তাই আমরা যাই করি না কেন, সেটা যেন আমাদের চরিত্রের মধ্যে আসে। এই যে মাতৃ সম্মেলন পুরো শ্রাবণ মাস ধরে আমরা পালন করব, তার মধ্যে দিয়ে যেন আমাদের চরিত্রের উন্নয়ন হয়, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য যেন ফুটে ওঠে। শ্রী বড় মা কেমন করে ঠাকুরকে ভালোবাসতেন, মা বললেন যেমন করে ঠাকুরময় তার ছিল জীবন। মাইকেলের কথা বলিয়েছে, এসেছিলেন, সে জানে না ঠাকুর দীক্ষা নিলেন, কিন্তু স্বপ্নের মধ্যে যেটা দেখলেন সেটা ঠাকুর বলে দিলেন, দীক্ষা নিলেন। তাহলে ক্রাইস্টের কেমন ধৈর্য ছিল, কেমন তার ক্ষমা প্রবৃত্তি ছিল, এগুলো দীক্ষার মধ্যে দিয়ে নিয়ে আসতে হবে। তিনি দীক্ষা নিলেন, আর দুটো কথার মধ্যে দিয়ে প্রবেশ বললেন যে সৎসঙ্গের মূল ধারাটা কি, বি কনসেন্ট্রেট। আর আমরা বিকেন্দ্রিক চরণে চলি, আমরা সেই জন্য কিছু পাই না। আমরা এটা চাই, ওটা চাই, নানান পার্থিব সম্পদে পরিপূর্ণ থাকতে চাই, এই দিয়েই যেন ছেলে ভুলানোর মতো ভুলে থাকতে চাই। তাই আমাদের জীবনে সঠিক পাওয়াটা হয় না, কারণ আমাদের চাওয়াটা যে সঠিক নয়। আর চাওয়াটা সঠিক নয় বলেই আমাদের পাওয়াটাও, এই চাওয়াটা পাওয়ার সার্থকতায় গড়ে ওঠে। তাই বললেন না ঠাকুর এক জায়গায় যে
আমরা কীর্তন যে মা বলেন কীর্তন দিয়ে শুরু করি, কীর্তন আমাদের পাপ তাপ সমস্ত ধুয়ে মুছে সাফ করে একটা উন্নত স্তরে নিয়ে যায়। তাই কীর্তনে ঠাকুর বলছেন তোরা ঝাঁপ দে, আমি তোদের সব শান্তি দেব। তাই কীর্তনে ঝাঁপ দিয়ে আমি শান্তি দেবো, জ্বালিয়ে দে সব পাপ তাপ জ্বালিয়ে দে। কীর্তনের আগে সব পাপ তাপ ধুয়ে মুছে যায়। কীর্তন দিয়ে মা শুরু করেছি, অপূর্ব কথা শুনে নিয়েছি। আজকে তো আলাপনী বেশি নেই, 8:30 থেকে আমাদের কালচারাল প্রোগ্রাম, সেটা হচ্ছে আধুনিক গানের উপরে। আধুনিক প্রোগ্রাম সেটা হচ্ছে আধুনিক গান, আধুনিক আবৃত্তি এবং আলোচনা। সেটা হচ্ছে 10:30 পর্যন্ত চলবে, 8:30 থেকে। তাই কিছুক্ষণ আমরা আলাপনী করবো বটে। তার আগে মা আজকে সম্বর্ধনা দিয়ে দিই। মা আপনার ইষ্টচ্ছল মঙ্গলময় জীবন প্রার্থনা করি পরম পিতার শ্রী আদর আজকে অপূর্ব দৃষ্টকতা শোনালেন। তা পুরো প্রতি পুস্তকে পাওয়া যাবে না, বহু জন্মের সাধনার ফলে আজকে মাকে পেয়েছি আমরা। আর এমনি কথা কোনোদিন হয়তো শুনতে পেতাম না, কোনো বই পড়েও হয়তো জানতে পারতাম। মায়ের মুখ থেকে আমরা ডাইরেক্টলি এই কথাগুলো শুনি। কত কথা লুকানো আছে, কত কথা মা বলতে চায়, আরো হয়তো মা এক পৃথিবী জুড়ে বলতে পারবে, কিন্তু সময়ের পাকে আমরা বাধা রয়েছি। তাই মাকে জানাতেই হলো। আবারও শুনবো, প্রত্যেক রোববারে আপনারা আসবেন। প্রত্যেক রোববারে শ্রদ্ধা মা তিনি আলোচনা রাখবেন ঠাকুরের অনেক অজানা তথ্য। শনিবার দিন শ্রদ্ধা স্মৃতি মা, সহজ সরল মা, আমাদের মা, দুই মা, তাকে আমরা পেয়েছি দিনকে আমাদের জীবন। আজকের আলোচনাটা শুনে মনে হচ্ছে না যেন একটুখানি উঠি যদি বিস্তৃত হয়ে যায়, একটা কথা যদি মাথা থেকে বেরিয়ে যায়, এমনি ভাবে শুনছিলাম। অপূর্ব কথা কীর্তন পরিবেশন করেন আমাদের শ্রদ্ধা ভট্টাচার্য। পরম্পরা তো রয়েছে রক্তের মধ্যে, তো সেই ঋতুধারার মধ্যে সেই স্বর্গীয় কৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্যের সেই ঋতুধারার মধ্যে দিয়ে তো তিনি এসেছেন। তাই তার প্রত্যেকটা কথা, প্রত্যেকটা আমাদের মনের মধ্যে অনুরণন ঘটায়। ভট্টাচার্য মায়ের কাছ থেকে কিছু শিখে জীবনে সেটা প্রতিপালন করতে পারি। জয়গুরু মাগো, খুব ভালো থাকবেন, আনন্দে থাকবেন, প্রণাম নেবেন আমার, এবং সকলের কে আপনি আশীর্বাদ করবেন। আমরা যেন ইষ্ট প্রেমে মাতোয়ালা হতে পারি, ঠাকুরকে নিয়ে বড় মাকে নিয়ে আমরা যদি এইভাবে আনন্দে জীবন অতিবাহিত করতে পারি। আর সেই আনন্দের রাজ্যে আপনি হবেন অনেক আমাদের অনুপ্রেরণাদাত্রী। খুব ভালো থাকুন, অবসস্ত থাকুন, দীর্ঘায়ু জীবনের অধিকারী, এই প্রার্থনা পরম পিতা চরণে রাখি। আপনার পরিবারের সকলে ইষ্টময় মঙ্গলময় জীবন প্রার্থনা করি, সুস্থ অধিকার দীর্ঘায়ু জীবন। খুব ভালো থাকুন, আনন্দে থাকুন। এখন আমরা চলে যাচ্ছি ধ্বনি প্রতিধ্বনিতে। শ্রদ্ধে আমাদের রয়েছেন ধ্বনিতে শ্রদ্ধেয়া আমাদের খেলাদাস মা, মারুগঞ্জ কুচবিহার থেকে। আর তার সঙ্গে প্রতিধ্বনিতে আছেন শ্রদ্ধেয়া আরতি মা। দুই মায়ের জন্য আমি ডেকে দিচ্ছি ধ্বনি প্রতিধ্বনি করার জন্য। জয়গুরু মা। জয় গুরু, জয় গুরু। বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম। বন্দে পুরুষোত্তমম। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি জয়। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি।